सीधा ओम तच्च श्री ब्रह्मणोदिते प्रहराद्ये वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एको वृन्दः सप्तकोट्याष्टौ लक्षाणि श्रीपञ्चाशत्सहस्राणि द्वादशोत्तरशततमे सृष्टिवत्सरे षष्ठसप्तमोत्तराद्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे चतुर्थनवत्युत्तरशततमे दयानन्दाब्दे सार्वरिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ मार्गशिरमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्याम् आर्यावर्तंतर्गत तेलंगाना राज्ये कृष्णा गोदावरी मध्यदेशे इंदूरु जनपदे ओम द्वारे यज्ञकुंड समीपे नामकस्य सकललोक सुख आरोग्य ऐश्वर्य समृद्धार्थं वैदिक धर्म प्रचारार्थं क्रियमाणे प्रातःकाल दैनिकयज्ञ कर्माणि भवन्तं ब्रह्मत्वेन वृणे ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री शैतान सीधा से पीना से नहीं मैं चपला वो सीपो अंगस्पर्श उसको ओम वाङ्मासेस्तु ओम मसूर्मे प्राणस्तु ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मा ओजस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि सनुवामे सहसन्तु ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि परासुवं यद्भद्रं तन्न आसुव ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुतेमहं तस्मै देवाय हविषा विधेमम् ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वहिका इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद्वच्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रहिणाम् ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतिये धामन्यतैरयन्तः ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम अज्ञाधानम् ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वर्ध्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणः तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादते
ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युष्टरस्मिन् विश्वे देवा यजमानच्च सीदतः ॐ अयन्तयित्मा आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचेत्वर्धयच्छास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ समिदाग्निं ध्रुवस्यता कृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ॐ सुसमिद्धाय शोषिषे घृतं त्रिभ्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ सन्त्वा विरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्ट्या स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमः ॐ अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्ते मेधस्ववर्धस्व चेद्वर्धयच्छास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधयम् स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धयच्छास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्ते सवर्धस्व चेद्वर्धयच्छास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्ते नेजस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे ॐ अदितेनुमन्यस्व ॐ अनुमतेनुमन्यस्व ॐ सरस्वतेनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं वगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमः सामग्री ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा
ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजोरसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे प्राणाय स्वाहा। इदं वायवे प्राणाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय ज्ञानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपोर्ज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरच्छोपासते तया मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमो उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। బట్టలు మంచి శుద్ధమైతాయి. ఏ బ్యాక్టీరియా రాదు దీనిపైన బట్టలపైన. మీ కింద పట్టకుండా చెయ్యి పైన తీసుకొని పైకి తీసుకొని తీసుకో. అటు ఇచ్చి నువ్వు తీసుకో తీసుకోండి తొందరగా. యజ్ఞం అయ్యేటప్పుడు మాట్లాడద్దు. యజ్ఞం దిక్క ఇటు కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. తీసుకో అడిచ్చేయి. కాలుతే మరి అది కాటు కొడుతుంది అది. తెచ్చి ఓం తేజోసి तेजोमय देहि ఓం वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि ఓం బలమసి बलमसि बलं मयि देहि ఓం ओजोसि ओजो मयि देहि ఓం మన్యురసి मन्युं मयि देहि
ఓం సహోసి సహోమయి దేహి. వీడ్చుకోలా. సర్వే భవంతు సుఖినః, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी शस्यशालिनी, लोकोऽयं शोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम आ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम्, राष्ट्रे राजन्यशूरैश्च ज्योतिव्याधि जायताम्। दोद्रेणुर्लोढा नट्वा नाशो सप्तिः, पुरन्दियोषा जिष्णुरथेष्ठाः। सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो नवोषधय पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रचाए, सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिकुर रचाये, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मारिया जाचला करुलाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से अत्याचार की, कामना ये पूर्ण होंगे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण कीजिए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। हिदन्न ममता सार्थकम प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करना रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे चल कपट को, मानसिक बल दीजिए प्रभु, मानसिक बल दीजिए। ధ్యానం. అందరు కళ్ళు మూసుకోవాలి. మనసింద్రియాలు అంతర్ముఖము హృదయస్థలములో శ్రద్ధతో భక్తితో విశ్వాసంతో మనమందరము భగవంతుడున్నాము. భగవంతుడు మనకు తల్లి తండ్రి గురు. అదే భనతో ఉద్గీతోంకారం శ్వాస పీలిస్తూ సర్వరక్షక శ్వాస పీలిస్తూ
ఆత్మలు ఆత్మసేన బంధులారా, మనము 6 రోజులు మన గురించి, మన కుటుంబం గురించి, బంధువుల గురించి, మిత్రుల గురించి, వ్యాపారం, ఉద్యోగం చేస్తుంటాం. అంతేనే కదా, చదువుకోవడమైనా ఏదైనా సరే మన గురించి, బంధువుల గురించి. ఒకరోజు భగవంతునికి చింతనం కేటాయించాలి. ఈరోజు సమయం ఏమున్నది, ఆదివారం సెలవు కాబట్టి దావతులు, మజాలు, ఎంజాయ్ గంజాయి అవుతుంది. ఎంజాయ్ గంజాయి అయిపోతుంది. అది కాదు. ఎందుకంటే 6 రోజులు మన నిత్య జీవితంలో నిమగ్నం అయిపోయి భగవంతుని మర్చిపోతుంటాం, ఏదో మొక్కుబడి కొద్ది చేస్తుంటాం. కానీ ఆదివారం ఖచ్చితంగా పూర్తి సమయం వరకు ఎక్కువ సమయం భగవంతుని కోసం కేటాయించాలి. చాలా ముఖ్యమైనది. లేకుంటే మన జీవితము సఫలము కాదు, విఫలమైపోతుంది, నిరాధారం అయిపోతుంది. ఆధారం కోల్పోతాం మనం. మామూలు విషయం కాదు. ఒకరోజు సెలవు దేనికోసం ఉన్నది, భగవంతుని స్మరణ చేసుకోవటానికే, భగవంతుని యొక్క చింతన కోసము. ఎందుకోసం ఈ శరీరం ఎవరిచ్చింది, ఈ సృష్టి ఎవరు రచించిండు, మనము జీవిస్తున్నాం ఎవరి ఆధారం వల్ల జీవిస్తున్నాము, ఎవరు మనం రక్షిస్తున్నారు, ఎవడు మనకు ఆధారము, ఇవన్నీ ఆలోచించాలా. చాలా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనము జీవితము వ్యక్తమైపోతుంది. ఇవన్నీ ఏ దినాలు మనం బట్ వస్తాయా? వచ్చేటప్పుడు మేము తీసుకొచ్చినామా? బట్టి చేతులతో వచ్చినాం. పోయేటప్పుడు బట్టి చేతులు ఎట్లా పోతాము? వచ్చేటప్పుడు కూడా పాప పుణ్య కర్మలను తీసుకొని వచ్చినాం అనుభవించడానికి. పోయేటప్పుడు కూడా పాప పుణ్య కర్మలను ఇమ్మడి తీసుకెళ్తాం. ఏది రాదు ఇక్కడ. లాస్ట్కు పోయేటప్పుడు ఏం చేస్తా గుర్తున్నారా? అందరూ అనుకుంటాడు అన్నీ వస్తాయి అనుకుంటాడు. శాస్త్రు దగ్గర తింపుడు గలం ఉంటుంది. తింపుడు గలం అదేం చేస్తా, ఉండే ఏమైనా ఉంటాయని అన్ని తీసుకుంటాడు. ఏమైనా ఉంటే అన్ని విక్కుంటాడు. చెవులో ఉన్నాయి, చేతులో కూడా అన్ని విక్కుంటాడు. కాబట్టి మనం ఏమడొచ్చేదండి, మనం చేసిన పాప పుణ్య కర్మలు మనం ఏమడొస్తాయి. కాబట్టి పుణ్యం కావాలంటే తప్పనిసరిగా మంచి కర్మలు చేయాలి, మంచి ఆలోచన ఉండాలి, భగవంతుని యొక్క చింతన చేయాలి. చాలా ముఖ్యం. ఇది మర్చిపోయిన మనుషుడు. ఆదివారం అంటే ఎంజాయ్ గంజాయ్ అంటున్నాడు, దావతులు అంటున్నాడు, తినుడు తాగుడు, తిన్నాం తాగుడు, తినుడు తాగుడు. మాంసారము ఆహారం, అన్నం కాదు. మాంసారము అన్నం కాదు. అన్నం ఏంటి చెప్పండి? అన్నం ఏంటి? ఆకుకూరలు, కాయగూరలు, పప్పు దినుసులు, బియ్యము, గోధుమలు, మినుములు, జొన్నలు, సజ్జలు, ఇవన్నీ కూడా అన్నము. మాంసం అన్నం కాదు. అందుకోసమే పిట్టలు కొట్టుకుపోతున్నారు అందరూ అక్కడ దేశాలు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆహారం ఏంటిది? మాంసము, మద్యము, డబల్ రోటీ, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినవి తింటారు. అంతేనే కదా అక్కడ బయట దేశస్తులు అందరూ. మనము అదే, అందుకే మనం బతుకుతున్నాము, వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు. పిట్టలు కొడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యాధి నిశ్శక్తి తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? రోజు మాంసం తినటోడికి, డబల్ రోటీ తినటోనికి, మద్యం సేవించడానికి వ్యాధి నిశ్శక్తి తగ్గిపోతుంది, రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. బస్ ఒకటే. రోగం అంటగానే కథం అయిపోతాడు. అది బతకడిగా కథమే, చాప్టర్ క్లోజ్. రోగం అంటిందాక ఏదైనా కథం, బతుకు కసం. మనం బతుకుతాం ఎందుకు? మన లోపల రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉన్నది. ఎందుకు? మనము శాకాహారం ఎక్కువ తీసుకుంటాము. అంతేనా కదా? ఏది ఎక్కువ తీసుకుంటాం? శాకాహారం. అచ్చా చెప్తాయి.
మాంసంతో ఉంటుంది. మాంసం రుచి లేదు, బలం లేదని పచ్చి అబద్ధం. పచ్చి అబద్ధం. మాంసంలో రుచి లేదు, బలం బలం లేదు. లేదు. ఏం తింటది? ఏం తింటది? కూరగాయలు తింటలేదా? గడ్డి. దానికి ఎంత బలం ఉంటుంది? ఈ చెట్టు బీక్ పడేస్తుంది. గుర్రం ఏం తింటది? గడ్డి తింటది. గుట్టలు ఎక్కుతలు ఎంత రన్ని ఎంత స్పీడ్ చేస్తుంది గుర్రం, అన్ని వేగవంతం గుర్రం అంతనే కదా. మేకలు ఏం తింటాయి? గడ్డి తింటాయి, ఆకులు అంటే కదా. అది గుట్టలు ఎక్కుతలేదా? మనం గుట్టలు ఎక్కుతలేదు, తింటున్నాం కాబట్టి గుట్టలు ఎక్కుతాయి. అచ్చా, మీరు అనండి. మాంసం ఇది తినాల, బలం అంటే, రుచి అంటే. తింటారు వలన కేవలం మాంసం ఉడికి పెట్టుకోండి, ఏమి ఏదన్నా తింటాడా? కథం కథం సాప్ రోజు మనోడు ప్రయోగం చేసిండు. అడవిలలో కేవలం మాంసం తింటూలకు 25-30 ఏళ్ళ బతుకుతాడు, కథమైపోతుంది. ఇది తెలుసా? దారసింగ్ కింకాంగ్ ఉండే, వినిండొచ్చు మీరు. దారసింగ్ కింకాంగ్ ఏంటంటే రోజు మాంసాహారి, కోర్లు గుడ్లు తింటూ అడు 30 ఏళ్ళ కథమే చచ్చిపోయింది. దారాసింగ్ 90 ఏళ్ళ పైన బతికిండు. రామాయణం హనుమంతుడు వేసిన చూడు, హనుమంతుడు వేసిన దారాసింగ్. అతను శాకాహారి, పాలు ఆకుకూరలు పప్పు దినుసులు ఇవి తినటం. 90 ఏళ్ళు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోడేలు కుస్తీ లోపల. ప్రపంచం అంతా తిరిగినైనా ఒక్కసారి ఓడిపోడేలు, ఎప్పుడు గెలిచిండు ఆయన కుస్తీ పట్టి. ఎట్లా నేను ఓం ఎట్లా బలం వచ్చింది? శాకాహారంతో బలం వస్తుంది, రుచి ఉంటుంది. అచ్చా, మాంసం ఎప్పుడు వేస్తాను చెప్పండి అనేటప్పుడు? ఫస్ట్ నూనె పోతుంది. నూనె ఏది? శాకాహారమా కాదా? నువ్వులు సన్ఫ్లవర్ ఏంది? శాకాహారమా కాదా? శాకాహారం అంటే దేనంటారు? నేను ఇప్పుడు ఏమంటారు? కోడిగుడ్డు కూడా శాకాహారం అంటున్నా లేదా? ఏ శాఖ నుంచి వచ్చింది కోడిగుడ్డు? ఏ కొమ్మ నుంచి వచ్చింది కోడిగుడ్డు? కోడి నుంచి వస్తే కోడిగుడ్డు కొమ్మ నుంచి వస్తుందా? అది అర్థం లేదు. ముండగొడుకులకు అర్థం ఇది లేదు. కోడిగుడ్డు శాకాహారం అంటుంది, ముండగొడుకు అర్థం ఉందా? అర్థం లేదు. కోడిగుడ్డు మాంసాహారము, శాకాహారం కాదు. అచ్చా, నూనె శాకాహారం. తలవేడి ఏం వేస్తాం మనము? నూనె పోయంగా కొద్దిగా వేడిగా ఏం వేస్తాం? వల్ల ఆవాలు జీలకర్ర వేస్తామా లేదా? అవన్నీ శాకాహారమా కాదా? కొత్తిమీర కరివేపాకు వేస్తాం, ఎల్లిగడ్డ వేస్తాం, అవన్నీ శాకాహారమా కాదా? లాస్ట్కి ఏమైతే కంపుని వేస్తాం. కమ్మ కావాలి. కమ్మగా ఎట్లయితుంది? కంపే. ఎందుకు కంపు అవుతుంది? ఎందుకు కంపు అయింది చెప్తా. ప్రాణం వెళ్ళిన తర్వాత శరీరం నుంచి ఆత్మ వెళ్ళిన తర్వాత శరీరం లోపల బ్యాక్టీరియా ఉత్పన్నమవుతుంది. ఎందుకు ఉత్పన్నమవుతుంది? విసర్జనకి ఆగిపోతుంది. మలమూత్రాలు విసర్జించేది అక్కడి ఉండిపోతే కంపోస్ట్ ఇటును బ్యాక్టీరియా ఉత్పన్నమవుతుంది. ఏంటిది? చచ్చిపోయిన మనిషిని ఉంచుకుంటారా, వెళ్ళగొడతా బయట తీసుకుపోతారా? ఎందుకు? కంపు వాసన ఉంటుంది. కొద్దిగా ఎంత ఓడైనా సరే చచ్చిపోయిన తర్వాత కంపు, చచ్చిపోయిన తర్వాత శవం. అది జీవనము, జీవించినప్పుడు జీవనము, కనిపెట్టే శవం. అచ్చా, మీరు ఏం తింటున్నారు? చచ్చిపోయిందని ఏమంటాము? శవం అంటామా లేదా? శవం ఎలా పెట్టాలా? బొందల గడ్డకి పెట్టాలి. మన శవం ఎక్కడ పెడుతున్నాము? ఇది బొందల గడ్డ. కడుపు ఇది బొందల గడ్డనా? శవపేటిక కాదు ఇది అగ్నిపేటిక. ఓ జఠరాగ్ని, జీర్ణాశయం. ఇళ్ళ పెడతారు. బొందల గడ్డ పెట్టేది ఇళ్ళ పెడితే ఇది కూడా బొందల గడ్డ అయిపోతుంది. సత్యం ఇది. అది చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమైతే శవం అవుతుంది. శవాన్ని తింటామా, పాడేస్తామా? ఇంట్లో ఉంచుకుంటామా? అడేయాలి. దాన్ని తినేది ఏంటి? శవం తింటున్న ఏమవుతుంది? శవంతో రోగాలు వస్తాయి. ఆకుకూర లోపల ప్రాణశక్తి చాలా చెప్పదాకా ఉంటుంది. ప్రాణశక్తి అర్థమైందా? ఆకుకూర లోపల. అచ్చా, మీరు చూడండి, మాంసం లోపల రోగం ఉన్నది ఏర్పడుతుందా? ఏర్పడది. అదే కాయగూర ఆకుకూర లోపల ఏర్పడుతుంది, చెడిపోతుంది, తీసేస్తుంది. అని పడతాం లేదా? మాంసంలో ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? రోగాలు వస్తాయి. ఇక రోగాలు దీంతో వస్తున్నాయి, మాంసంతోనే రోగాలు వస్తున్నాయి. ఇంకోటి జాగ్రత్త. మాంసాహారానికి దూరం ఉండాలి, శాకాహారం తినాలి. శాకాహారంతో బలము, బుద్ధి వికాసము, జ్ఞానము, శక్తి. అద్భుతమైన రుచి శాకాల లోపల. ఎన్ని రుచులు, అది ఒకటే కంపు. ఇది ఎన్ని రుచులు, ఎన్ని కూరగాయలు, ఎన్ని ఆకుకూరలు, ఎన్ని పప్పు దినుసులు, లెక్కలేని. అంతేనా కదా? అవి కొద్ది ఒకటే, ఇవి అనేక రకాలు.
అనేక రకాలు మంచిదే, ఒకటి మంచిది. 4 రుచులు ఓటాలి లేదా? 6 రుచులు. ఓ మరి అది ఒకటే, అలా ఏం రుచి లేదు, రుచి లేదు బలం లేదు. చలో అర్థమైంది కదా? శాంతి పాఠం గురించుకుందాం. ఓం శాంతిరంతరిక్షం శాంతి, పృథివీ శాంతి, శాంతిరోషధయ శాంతి, వనస్పతయః శాంతి, విశ్వే దేవాః శాంతి, బ్రహ్మ శాంతి, సర్వం శాంతి శాంతిరేవ శాంతి సామా శాంతిరేధి. ఓం శాంతి. शांति शांति। जो बोले सो हवै। वर्धन की जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। गुरु विरजानंद की जय। स्वामी सिद्धानंद की जय। भारत माता की जय। गो माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज श्री कृष्ण जी की जय। आर्य समाज अमर रहे, वैदिक ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, गुरुवंतो विश्वमार्य सादर सबको नमस्ते।